گزشتہ کچھ سالوں سے دنیا بھر میں لوگوں میں اپنے جسم پر ٹیٹوز بنانے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ٹیٹوز انسانی جسم پر مصنوعی رنگوں کی مدد سے ڈیزائن بنانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ ٹیٹوز کو بنیادی طور پر 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم کو فلی ڈیکوریٹڈ کہا جاتا ہے، جس میں کسی خاص معنی کے بجائے تقریباً پورے جسم پر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کو سمبولزم کہا جاتا ہے، اس میں مخصوص قسم کے علامتی نشانات جسم پر بنائے جاتے ہیں۔ جبکہ تیسری قسم کو السٹریٹڈ کہا جاتا ہے، جس میں کسی خاص شخص یا چیز کی عکاسی کی جاتی ہے۔ نارتھ امریکہ میں ہر 7 افراد میں سے ایک فرد نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوایا ہوتا ہے۔ ٹیٹوز کا لفظ پولینیشین لفظ ٹا، جس کے معنی کسی چیز کو ضرب لگانا، اور ٹاہیشین لفظ ٹاؤ، جس کا مطلب کسی چیز پر نشان لگانا ہے، سے مل کر بنا ہے۔ ناظرین، ٹیٹوز بنانے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیٹوز بنانے کی ابتدا حادثاتی طور پر ہوئی ہوگی۔ قدیم دور میں کسی شخص کو چوٹ لگ گئی ہوگی اور اس نے چوٹ والے حصے پر کوئلہ اور راکھ زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے ملا ہوگا، اور زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد اس راکھ اور کوئلہ سے ایک نہ مٹنے والا نشان باقی رہ گیا ہوگا، جہاں سے انسان نے ٹیٹوز بنانا سیکھ لیا۔ آرکیالوجسٹ کے مطابق قدیم مقامات پر دریافت ہونے والی اشیاء، جن میں مبینہ طور پر قدیم ٹیٹوز بنانے والے اوزار بھی شامل ہیں، سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیٹوز بنوانے کا رواج نولیتھک یعنی پتھر کے دور کی آخری تقسیم سے ملتا ہے، اور تقریباً 49 مقامات پر اب تک ایسی ممیز دریافت ہو چکی ہیں جن کے جسم پر ٹیٹوز بنانے کے آثار ملتے ہیں۔ ان مقامات میں گرین لینڈ، الاسکا، سائبیریا، منگولیا، مغربی چین، مصر، سوڈان اور اینڈیز کے علاقے شامل ہیں۔ تاہم انسانی جسم پر ٹیٹوز بنانے کا سب سے قدیم ثبوت ہمیں 1991 میں اٹلی اور آسٹریا کے بارڈر کے درمیان واقع پہاڑی سلسلے اورزل ایلپس پر ملنے والی ایک قدیم ممی سے ملتا ہے، جو صدیوں تک برف میں منجمد ہونے کے باعث محفوظ رہی۔ یہ اب تک دریافت ہونے والی سب سے قدیم ترین انسان کی ممی ہے۔ اس ممی کو اوٹسی یا آئس مین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ممی تقریباً 3400 سال قبل مسیح پرانی ہے۔ اوٹسی کے جسم پر 61 ٹیٹوز تھے جو کوئلہ اور راکھ سے بنائے گئے تھے۔ 2018 میں مصر سے 2 ممیز پر دنیا کے قدیم علامتی ٹیٹوز دریافت ہوئے، جن کی تاریخ 3351 اور 3017 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ آسٹرونیشین لوگوں میں ٹیٹوز بنانے کا رواج سب سے زیادہ تھا۔ قدیم نارڈک لوگ اپنے خاندان کی شناختی علامت کے طور پر اپنے جسم پر ٹیٹوز بنوایا کرتے تھے۔ اہل روم اور یونان نے پرشین سے ٹیٹوز بنانا سیکھا، اور یہ اپنے غلاموں اور مجرموں کے جسم پر ٹیٹوز بنوا دیا کرتے تھے تاکہ ان کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ قدیم یونان میں ٹیٹوز جاسوسی کرنے اور خفیہ پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی زمانہ قدیم سے ہی مختلف جانوروں اور اشیاء کے سمبلز کی شکل میں ٹیٹوز بنائے جاتے تھے، جس کو مقامی زبان میں گودنا کہتے تھے۔ آج بھی کے پی اور کافرستان کے علاقوں میں خواتین بندیا کی طرز پر اپنے چہرے پر ٹیٹوز بناتی ہیں، لیکن برصغیر میں ٹیٹوز بنانے کی رسم دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے قبائل میں عام تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ قدیم دور میں ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبائل کی خواتین کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ چنانچہ بعض قبائل، جن میں انڈیا میں موجود آپتنی قبیلہ قابل ذکر ہے، جہاں قبیلے کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورتی کو کم کرنے کے لیے ان کے جسم پر نقش و نگار بنا دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف قبائل میں مرد اور خواتین کے جسم پر الگ الگ ٹیٹوز بنانے کا رواج تھا۔ شادی شدہ عورتوں کے ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک ٹیٹوز بنائے جاتے تھے، جبکہ مردوں کے ہاتھوں پر ٹیٹو کیا جاتا تھا۔ بعض قبائل کے لوگ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے ٹیٹوز بنواتے تھے۔ کچھ قبائل میں ٹیٹوز بنوانے کے پیچھے یہ عقیدہ کار فرما تھا کہ مرنے کے بعد وہ اپنے پیاروں کو ان ٹیٹوز کی مدد سے پہچان لیں گے۔ برصغیر پاک و ہند میں مہندی کی رسم بھی انہی قدیم ٹیٹوز بنانے کے عمل سے مستعار لی گئی ہے۔ اہل یورپ نے جنوبی بحر الکاہل کی تلاش کے دوران ٹیٹوز بنانے کے عمل کو دریافت کیا۔ 1691 میں برطانوی ایکسپلورر ولیم ڈیمپر جب اپنے سمندری سفر سے واپس آیا تو ایک پولینیشین باشندے کو اپنے ساتھ لایا، جس کے جسم پر ٹیٹوز بنے ہوئے تھے، اور لوگوں کے سامنے اس شخص کو بطور نمائش پیش کیا گیا۔ کیپٹن جیمز کک نے 1777 میں جب اس علاقے کا سفر کیا تو اس کا سامنا بھی ایسے لوگوں سے ہوا جنہوں نے اپنے جسم پر ٹیٹوز بنوائے ہوئے تھے۔ امریکہ میں اگرچہ ٹیٹوز بنانے کا ذکر 1710 سے ملتا ہے، جب پرنٹ میکر جان سمن نے نیٹو امریکن کی ٹیٹو کی ہوئی تصویر کی نمائش دی 4 انڈین کنگز کے عنوان کے تحت کی، لیکن 1870 میں مارٹن ہلڈی برینڈ نے 77 جیمز اسٹریٹ مینہٹن میں پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر ٹیٹوز بنانے کے کام کا آغاز کیا۔ اس کی بیٹی نورا کے جسم پر 350 ٹیٹوز تھے، اور اس کو پہلی ٹیٹو گرل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ جدید ٹیٹوز بنانے کا سہرا سیمیول اوریلی نامی شخص کے سر ہے، جس نے 1891 میں پہلی مرتبہ ٹیٹوز بنانے کے لیے الیکٹرک مشین استعمال کی۔ یہ مشین مشہور معجد ایڈیسن کی ایجاد کردہ تھی۔
मुख्तसर ये कि दुनिया के तकरीबन तमाम हिस्सों में टैटूज बनाने का रवाज किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा। गुज़श्ता कई सालों से जिस्म पर टैटूज बनाने के अमल को माशरती तौर पर अच्छा नहीं समझा जाता था। अगरचे जिस तेज़ी से नौजवानों में ये रुझान बढ़ता जा रहा है, इससे अवामुन नास में इसकी कबूलियत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम टैटूज की मदद से किसी इंसान की शख्सियत के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं? 2012 में लिखे गए एक आर्टिकल के मफरूज़े के मुताबिक टैटूज बनाने के पीछे कोई भी वजह हो, लेकिन इसका असल इर्तिकाई मकसद सेक्सुअल सिलेक्शन में पाया जाता है। ह्यूमन कैनवस थ्योरी के मुताबिक टैटूज इंसानी ख्यालात को अलामती तौर पर प्रेजेंट करने का तरीका है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी और तारीख को ज़ाहिर करते हैं, जिसका ताना बाना इस वक्त से जा मिलता है जब इंसान ने पत्थरों पर नक्शो निगार बनाते बनाते अपने जिस्म पर भी इनको बनाना शुरू कर दिया था। एक और थ्योरी अपिंग दी एंटी के मुताबिक टैटूज एक फिटनेस की अलामत के तौर पर इर्तिकाब पजीर हुए, जो एक इंसान की दूसरे इंसान पर बर्तरी को जाहिर करते हैं, और ऐसे अफराद जिनसी तौर पर दूसरों को ज्यादा मुतासर करते हैं, क्योंकि टैटूज बनवाने की कीमत एक शख्स इन्फेक्शन के खतरे के साथ साथ दर्द भी बर्दाश्त करने की सूरत में अदा करता है। यानी एक टैटूज बनवाने वाला फर्द ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा ताकतवर है और हर तरह का दर्द भी बर्दाश्त कर सकता है। बाज़ मुहक्किकीन ने टैटूज बनाने के अमल को सिगमंड फ्राइड के नज़रिया साइको एनालिटिकल से भी बयान करने की कोशिश की, लेकिन ये किसी खास नफ्सियाती मर्ज मसलन एंटी सोशल, सेल्फ हार्मिंग या लो सेल्फ एस्टीम को भी जाहिर करते हैं। माहिरीन नफ्सियात एक इंसान को टैटूज की मदद से समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, ताहम इनको मुकम्मल तौर पर किसी नफ्सियाती आर्जे से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि टैटूज ये जाहिर करते हैं कि एक इंसान खुद को किस तरह पेश करना चाह रहा है। ये सवाल कि क्या ऐसे अफराद को नॉर्मल समझा जा सकता है, तो इसका जवाब ये है कि ऐसे अफराद को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साइकोलॉजी में नॉर्मलिटी का मतलब ये है कि माशरे की एक कसीर तादाद जिस काम को कर रही हो वो नॉर्मल है, लेकिन टैटूज बनवाने के अमल में ऐसा नहीं है। बाद नौजवान टैटूज को महज एक फ़न ख्याल करते हैं, जबकि कुछ इन्हें खुद मुख्तारी की अलामत समझते हैं, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक टैटूज बनवाना ज़िंदगी का वो वाहिद फैसला है जो वो खुद करते हैं। बाद नौजवान टैटूज बनवा कर ये महसूस करने लगते हैं कि उन्हें अपने आप पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। टैटूज मुतबादल तर्ज ज़िंदगी या सरकशी की अलामत भी हैं, लिहाजा बाज़ टैटूज बेहुदा अल्फाज और तस्वीर या इश्तियाल अंगेज नारों पर मुश्तमिल होते हैं। बेशतर लोगों के लिए टैटूज अक्सर इस बात की अक्कासी करते हैं कि एक शख्स किसी मुतशद्दिद, ज़ालिम, समाज दुश्मन और मुजरमाना जहनीत का शिकार है। जो लोग अपनी जिल्द पर टैटूज लगाने का फैसला करते हैं वो लोग हैं जो नई चीज़ों को आजमाना पसंद करते हैं और नए तजर्बे रखते हैं। ये लोग टैटूज हासिल करने के काबिल होने और इसे दिखावा करने के काबिल होने पर खुशी महसूस करते हैं। दूसरे अल्फाज में ऐसे लोग अटेंशन सीकर यानी दूसरों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। नौजवानी में जब एक फर्द मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं होता तो इस वक्त वो मुख्तलिफ किस्म के पर्सोना अपना कर अपनी हकीकी शख्सियत की तलाश में होता है, और ऐसे नौजवान असल में आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार होते हैं। एक और तहकीक के मुताबिक वो अफराद जिन्होंने अपने जिस्म पर टैटूज बनवा रखे थे, जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है तो इसके जवाब में अक्सरियत का कहना था कि वो दूसरों से मुमताज़ नजर आना चाहते हैं। एक और तहकीक के मुताबिक लोग टैटूज को एक फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि बड़ी उम्र के लोग टैटूज को न सिर्फ गलत समझते हैं बल्कि इनके नज़दीक ये बड़ों से बगावत की अलामत होते हैं, लेकिन तहकीक इसकी बिल्कुल बरक्स है। वक्त के साथ साथ मगरबी माशरों में टैटूज के हवाले से एक्सेप्टेंस आती जा रही है और अब लोग इसको बुरा महसूस नहीं करते। लोग टैटूज बनवाने से पहले काफ़ी सोच विचार करते हैं कि इन्हें किस किस्म का टैटू बनवाना है, और इसको बनवाने के लिए वो एक कसीर रकम भी खर्च करते हैं, और इनकी अक्सरियत को टैटूज बनवाने के बाद कोई पछतावा भी नहीं होता। मुहक्किकीन के मुताबिक जो अफराद अपने जिस्म पर टैटूज बनवाते हैं इनकी शख्सियत बाकी अफराद से मुख्तलिफ होती है। टैटूज बनवाने वाले अफराद आम अफराद की निस्बत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट यानी सोशल होते हैं, और इनमें किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने की अहलियत भी बाकी अफराद से ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि टैटूज बनवाते वक्त एक फ़र्द की ज़हनी कैफियत कैसी थी। एक ज़हनी सदमे के बाद या किसी नशे के ज़ेरे असर टैटूज बनवाने वाले अफराद की शख्सियत मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो सकती है, और ऐसे अफराद जब इस जज्बाती कैफियत से बाहर आते हैं तो अपने इस अमल पर पछताते हैं और बनाए गए टैटूज को ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए एक कसीर रकम के साथ साथ अजियत का सामना भी करना पड़ता है। टैटूज बनवाने वाले अफराद से जब इनकी फीलिंग्स के बारे में पूछा गया तो इन अफराद ने कहा कि टैटूज बनवाने से इनकी खुद एतमादी में इजाफा हुआ है। दर हकीकत टैटूज हर फर्द की शख्सियत के बारे में कुछ न कुछ जरूर बताते हैं, लेकिन ये रिसर्चेस क्योंकि ज्यादातर मगरबी माशरे पर की गई हैं, लिहाजा हमारे माशरे में इसके इतलाक मुख्तलिफ है।
جہاں معاشرتی طور پر اس عمل کو نہ صرف ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ اس میں کچھ مذہبی پابندیاں بھی ہیں۔ لہذا قدرت کے اس انمول جسم کو اس کی اصل حالت میں رکھنا ہی اصل طاقت ہے۔ ظاہری شکل و شبات میں تبدیلی کے بجائے انسان کو اپنی خصوصیات پر اعتماد ہونا چاہیے، جو ہمیشہ انسان کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس طرح کی بیساکھیاں انسان کو وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کچھ سہارا دے دیں، لیکن آخر ایک دن ان کو ٹوٹنا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔